सभी 10th ए और बी वाले विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। आज हम सब्जेक्ट देखते हैं गुजराती और उसका लेसन नंबर यानी कि काव्य है 13वां और काव्य का नाम है क्यारे वागी। तो ये लोकगीत है और पेज नंबर 80 पर दिया गया है। मतलब उसका प्रकार क्या है, तो उसका प्रकार है लोकगीत। उसका कोई लेखक नहीं है, यानी लोग उसको गाते हैं एक कंठ से दूसरे कंठ। तो लोगों ने गाया, एक लोग से दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, ऐसे 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 करके पूरे लोगों में फैला, इसीलिए उसको लोकगीत कहा जाता है। और ये समयांतरे इसमें थोड़ा सा फेरफार भी होता है। बात करते हैं ये काव्य की। वैसे देखा जाए तो ये काव्य हम क्लास में होते तो अवश्य गाते, पर यहाँ थोड़ी समय की मर्यादा हमारे पास रही हुई है, फिर भी उसको समझते हैं। ये काव्य वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, खास करके गोपियों का, और गोपियों के प्रेम के द्वारा यहाँ भगवान के जो भक्त होते हैं उसका भी यहाँ प्रेम का वर्णन किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले काव्य में ये लिखा है कान। वाह, मस्त शब्द है कान। भगवान कृष्णનું एक હુલામણું नाम है। वैसे तो देखा जाए तो भगवान कृष्ण का बहुत सारे नाम है और ये सब नाम उसके गुण के आधार पर पड़े हुए हैं। और ये कान शब्द वैसे देखा जाए तो भाववाचक है, लोग भाव से बोलते थे। और वैसे एक काव्य भी है, लोग कहते हैं, गोपी कहती है किसको? कृष्ण को, कान जी तारी माँ कैसे पण अमे कानूड़ो के शू रे। गोपी एने कानूड़ो कहीने बोले छे, यहाँ कान कहीने बोलावे छे। સૌથી પહેલું ગોપી કહે છે કાન તારી મુરલી જય જી રે મારા મન હર્યા। અચ્છા, કાન તારી મોરલે, તેરી બાંસુરીને, મોરલી એટલે બાંસુરી, વાંસળી। गोपी कृष्ण ने कहे कि तेरी बांसुरी ने मेरे मन को जीत लिया है। मन हर्या, मन ने जीती लीधुं छे। यहाँ एक सवाल होता है कि भगवान कृष्णनी बांसुरीए कोનું मन जीत्યું છે? तो गोपीઓનું मन जीत्યું છે। શું જીત્યું છે? તો मन જીત્યું છે। मन, बुद्धि, आत्मा वगैरह वगैरह प्रश्न पूछाय तो मन जीत्યું છે। काननी मोरलीए एना मन हर्या, मन जीती लीधुं छे। दूसरी लाइन आती है समी सांजनी जीरे विजोगण क्यारे वागी। यहाँ बांसुरी को विजोगण कहा है। हाँ सॉरी, विरहिणी। विरहिणी એટલે શું? विरहिणी એટલે विरहिणी नायिका अथवा विरहिणी स्त्री। हाँ, विरहिणी स्त्री उसको कहा जाता है। यहाँ लिखा भी है कि अपने प्रियतम अथवा प्रेमी पात्र को, अथवा जिसके ऊपर हमें प्रेम होता है, उस प्रेम हम सामने नहीं होता है तभी उसका विरह करना पड़ता है, दूर रहकर हमें उसको याद करना पड़ता है, इसीलिए उसको विजोगण अथवा विरहिणी ऐसा कहा जाता है। पर यहाँ एक समय दिया गया है क्यारे वागी, तो ये समय है समी सांजनी जीरे। समी सांज એટલે કઈ સાંજે? સંધ્યાકાળ। સંધ્યાકાળ એટલે કયો કાળ? દિવસ દેખાતો નથી અને રાત્રિ થઈ નથી, આ જે વચ્ચેનો સમય છે ને એને સંધ્યાકાળ કહેવાય। સાંજની વેળા, એ શબ્દાર્થમાં એ રીતે આપેલું છે, સાંજની વેળા। પણ સંધ્યાકાળ એટલે આવો એક સમય, સાંજનો સમય। સમી સાંજની જીરે વિજોગણ ક્યારે વાગી। તો વાંસળીને વિજોગણ કીધી છે, એ વાત તો એમ છે। હા, પણ તેમ છતાં વિજોગણ એટલે વિરહિણી અથવા તો પોતાના પ્રિય પાત્રને મળવા માટે ઉત્સુક કોઈ પણ સ્ત્રી। दूसरा है गूढ़ा रागनी जीरे मोरली क्यारे वागी। समी सांजनी गूढ़ा रागनी, एनो राग केवो छे? राग एटले अवाज, ध्वनि। गूढ़ छे एटले गूढ़ार्थ छे, गहन छे, बहु ऊंडो छे। हाँ, मोरलीनो राग केवो छे? तो बहु ज गूढ़ छे, बहु ज गहन छे, एवो एनो अर्थ लई शकाय छे। पछी कहे छे कवि मधरातनी जीरे अभागणी क्यारे वागी। मधरात, रात्रिनो मध्य भाग। शब्द समूह माटे एक शब्द ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, शब्द समूह माटे एक शब्द आपो, पछी नीचे लखेलुं होय रात्रिनो मध्य भाग, तो तमारे लखवानुं छे मधरात। हवे અડધી રાતે વાગી છે, કવિ એમ કે છે। પાછી એમ કે છે અભાગણી જીરે ક્યાં। અભાગણી એટલે कम नसीब, जो बेनसीब होता है, भाग्य बिना का होता है, उसको हम अभागणी अथवा अभागण ऐसा कहते हैं। तो यहाँ कवि अथवा तो वीरहिणी नायिका अथवा तो गोपी सामने बिल्कुल नहीं है, फिर भी बांसुरी का आवाज़ सुनाई दे रहा है। और बांसुरी का आवाज़ सुनते ही गोपी को ऐसा लगता है कि मैं कितनी बेनसीब हूँ, मैं कितनी कम नसीब हूँ, मैं कितनी
बे भाग्यहीन हूँ ताकि ये बांसुरी को सामने नहीं सुन रहा हूँ, ऐसा कहा है। पछी कवि आगे कहे सरवा साधनी जीरे मोरली क्या रे। मोरली ने कैसी कैसी मतलब केवी केवी कीधी छे, विजोगण कीधी छे, गुटा रागनी कीधी छे, अभागणी कीधी छे। अहीं सरवा साधनी जीरे मोरली क्या रे वागी। सर्वो साध એટલે ऊंडो अवाज, मतलब ऐसा गहन आवाज़ कि जहाँ सिर्फ सुनाई देता है, कहाँ है और आवाज़ कहाँ से आ रहा है ये मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा आवाज़ को हम गहन आवाज़ कहते हैं, ऊंडो अवाज। बांसुरी का आवाज़ है पर बहुत गहन है, बहुत ऊंडो है, એટલે કીધું છે સરવા સાધની જીરે મોરલી ક્યાં રે વાગી। અહીંયા સાદ એટલે અવાજ, આગળ રાગ છે પણ રાગને આપણે લયની સાથે જોડીશું। અહીંયા સાદ એટલે અવાજ, ધ્વનિ। સરવા સાદની એટલે બહુ ઊંડા અવાજની બાંસુરી ક્યાં વાગી છે। ફરીથી કવિ કહે છે કાન તારી મોરલીએ જીરે ગરબો ઘેલો કીધો। અહીંયા थोड़ा सवाल जवाब भी आएगा पर सवाल जवाब का जो पूरा टॉपिक है वो बाद में लेंगे। पर यहाँ कान तारी मोरलीए जीरे हे गरबो घेलो कीधो। શું ઘેલું કીધું તો ગરબો ઘેલો કીધો। ઘેલો એટલે આમ તો પાગલ થાય, ગાંડો થાય, ગરબો ઘેલો કીધો એવું કવિ કહે છે। પણ અહીંયા એક હવે ધ્રુવ પંક્તિ ચાલુ થાય છે, સમી સાંજની રે। હવે એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે આ કાવ્યની એટલે કે ક્યારે વાગી આ કાવ્યની ધ્રુવ પંક્તિ કઈ છે, તો અહીંયા આ કાવ્યની ધ્રુવ પંક્તિ સમી સાંજની એ ધ્રુવ પંક્તિ છે। એટલે હવે આપણે એ સમજીએ કે ધ્રુવ પંક્તિ એટલે શું, એટલે કે जिस काव्य में कोई एक पंक्ति बार बार आती है उसको हम ध्रुव पंक्ति कहते हैं, એને આપણે ધ્રુવ પંક્તિ કહીશું। પછી તરત જ બીજી લાઈન આવે છે કાન તારી, અહીંયા કાન 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 વારંવાર આવશે। કાન તારી મોરલીએ જીરે ગરબો ઘેલો કીધો। પછી હે કાન તારી મોરલીએ જીરે સૈયરું સાથ મેલ્યો। સૈયરું સહિયર સખી બહેનપણી આજની ભાષામાં કેવું હોય તો હા, પણ સૈયર એટલે સૈયરું એટલે સહિયર સખી। હા, ભગવાન કૃષ્ણની બાંસુરીનો અવાજ જ્યારે આવ્યો છે ત્યારે બધું કામ મૂકીને અથવા તો સહિયરનો સાથ મૂકીને બધી ગોપીઓ ત્યાં દોડી જાય છે, એટલે ધાઈ જાય છે। આગળ કાન તારી મોરલીએ જીરે મા બાપની મેલે। હા, એ મા બાપને મૂકીને પણ ચાલ્યા જાય છે, ક્યારે બાંસુરીનો અવાજ સંભળાય છે ત્યારે। કાન તારી મોરલીએ જીરે રોતા બાળ में। हाँ, अपने बच्चों को, अपने बालकों को अपने बिना रो रहे हैं तो भी उसको छोड़कर गोपी वहाँ जाती है, अथवा तो आवाज़ सुनने के लिए बाहर निकलती है, अथवा तो आवाज़ सुनने के लिए वो आतुर है, विहवड़ है। कान तारी मोरलीए जीरे कोठीए कणकोट्या। कोठी એટલે શું એમ, અહીંયા પણ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ પૂછાય કે અનાજ ભરવાનું માટીનું એક મોટું વાસણ એટલે કોઠી, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ પૂછાઈ પણ શકે। હવે આ કાવ્યની ધ્રુવ પંક્તિ છે। હવે આપણે થોડાક એના સવાલ જવાબ પણ કરી લેવા જોઈએ। હવે મૂળ સવાલ એ છે કે અહીંયા પહેલો જ પ્રશ્ન એમ પૂછેલો છે કે નીચે આપેલા પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પ સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને રાઈટ નિશાની કરો। તો પહેલું લખ્યું છે કાવ્ય નાયિકા પર કાનાની મોરલીની સી અસર થાય છે, તો મન હરી લીધું, અહીંયા લીધું છે, જો મન હરી લીધું। હા, હવે અહીંયા થોડોક બરોબર છે, કાવ્ય નાયિકાના કાનની મોરલીની સી અસર થાય છે, મન હર્યા એટલે કાન તારી મોરલીએ જીરે મારા મન હર્યા, મન હરી લીધું એ તેનો પહેલો જવાબ છે અને પહેલી લાઈનમાં આપેલો છે। પછી કાનની મોરલીએ કોણ ઘેલું બન્યું, તો અહીંયા આગળની રીતે કાન તારી મોરલીએ જીરે ગરબો ઘેલો કીધો એટલે કે ડી આવશે। પણ બીજે ક્યાંય ગોપીઓ ઘેલી થઈ છે આવું ક્યાં આપેલું હોય તમારી ગાઈડોમાં અને ખાસ કરીને નવનીતની ગાઈડમાં તો એ ખોટું છે ચોપડીના આધારે, એટલે એ આપણે ચોપડીના આધારે લખશું ગરબો ઘેલો કીધો। પછી પ્રશ્ન નંબર 2 અને એનો પહેલો, કાવ્યમાં મોરલીના રાગને કેવો કીધો છે, ગુઢાર્થ કીધો છે। હા, આ કાવ્યમાં રાગને કેવો કીધો છે, તો ગુઢાર્થ કીધો છે। તો પૂરો જવાબ આપણે લખશું કે આ કાવ્યમાં અથવા કાવ્યમાં મોરલીના રાગને ગુઢાર્થ કીધો છે। ગોપીએ કોનો સાથ છોડ્યો છે, અહીંયા તરત જ આવ્યું તો હમણાં જ આપણે જોયું
કાન તારી મોરલીએ જીરે સૈયરનો સાથ એટલે સહિયરનો સાથ ગોપીએ મૂક્યો છે. અહીંયા થોડોક લખ્યા પણ છે જવાબ. હવે મોરલીના આવે પ્રશ્ન 3 અને એમાં પણ પહેલો યાની 3.1. મોરલીના સાદની ગોપીઓના મન પર કેવી અસર થાય છે? હા, તો ગોપીઓ વિહવળ બની જાય છે, ગોપીઓ બાવરી બની જાય છે. હા, એની અસર છે. અને સાથે સાથે આ 4 લીટીમાં એનો જવાબ છે. ગોપી વિહવળ તો બને જ છે, પણ પોતાની સહિયરનો સાથ મૂકીને એ ચાલી જાય છે, ઘરનું કામ મૂકીને ચાલી જાય છે, બાળકોને રોતા મૂકીને ચાલી જાય છે, પોતાના મા બાપને છોડીને પણ એનો નાદ એટલે કે અવાજ સાંભળવા માટે દોડી જાય છે. એ પ્રકારની અસર થઈ છે. આ એનો પ્રભાવ છે. મેં અહીંયા આડી લીટી કરીને લખ્યું છે પ્રભાવ યાની અસર. એટલે ગરબો ઘેલો કીધો, સૈયરોના સાથ મૂક્યા, મા બાપને છોડ્યા, રોતા બાળકને મૂક્યા અને કોઠીઓનો અનાજ ખૂટ્યા. આ એનો પ્રભાવ છે બાંસુરીનો. હવે 3.2 એમાં લખ્યું છે કૃષ્ણની મોરલીને કવિએ અભાગણી કેમ કીધી છે? એકદમ રાઈટ. કારણ કે એ સમી સાંજે વાગી છે, અને સમી સાંજે વાગી છે એટલે હવે બહાર નીકળી શકાતું નથી અને રહી પણ શકાતું નથી. એટલે ગોપી વધારે વિહવળ બની છે સાંભળવા માટે. એટલા માટે એ પોતાના કામ પણ કરી શકતી નથી અને કામ છોડીને તેમ છતાં જાય છે. એટલા માટે તેને અભાગણી કીધી છે. આમ તો અભાગણી એનો અર્થ પણ ભાગ્ય રહિત, ભાગ્ય વિનાની આપણે એનું કાવ્યમાં આગળ જોયું. અહીંયા અભાગણી કમ નસીબ, બે નસીબ છે કે અત્યારે વાંસળી વાગી છે ને તે જઈ શકતી નથી. હવે છેલ્લો પ્રશ્ન છે ચોથો. હવે એમાં સવિસ્તાર ઉત્તર, જે મોટો 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન આવે એમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. ક્યારે વાગી કાવ્યનો ભાવાર્થ સમજાવો. એકદમ રાઈટ. ક્યારે વાગી આ કાવ્યનો ભાવાર્થ સમજાવો. હકીકતમાં કાવ્યનો ભાવાર્થ શું છે? હવે આમાં તો કહી દીધું કે ગોપી કૃષ્ણની બાંસુરી એટલે કાનની મોરલીએ તેનું મનને હરી લીધું છે. પહેલી લાઈનમાં છે મન હર્યા, મનને હરી લીધું છે. તેના નાદથી ગોપી વિહવળ બની છે અને વિહવળ બની એના પરિણામ સ્વરૂપ સહિયરનો સાથ છોડી દીધો છે, પોતાના મા બાપને છોડી મૂક્યા છે, બાળકોને છોડી દીધા છે. આ બધું જ થાય છે. અને સાથે સાથે હવે આ ગોપીનો અને ગોપીના મન ઉપર થયેલી અસર છે. પણ એ દ્વારા કવિ શું કહેવા માગે છે? તો જેમ ગોપી એ ભગવાનની ભક્ત છે, તેમ આ જગતની અંદર કોઈ પણ ઈશ્વરનો ભક્ત હોય તો એની પરિસ્થિતિ પણ આવી જ થાય છે. સાચા ભક્તની ભાવના અહીંયા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સાચા ભક્તનું અહીંયા લક્ષણ પ્રતીત થાય છે. ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે બધું ત્યાગીને, જેમ અહીંયા ગોપીએ ત્યાગ કર્યો છે, એમ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે પોતાનો ભક્ત પણ બધું ત્યાગીને એ ઈશ્વરની અનન્ય ભક્તિની અંદર લીન થાય છે. એવો અહીંયા એનો ભાવાર્થ છે આખા કાવ્યનો. તો મિત્રો, અહીંયા આ કાવ્ય પૂરું કરીએ છીએ અને તમને જ્યાં પણ સવાલ જવાબ થાય તો જરૂર પૂછજો ફોન કરીને, અને આ કાવ્યને આખું વાંચજો. અને પરીક્ષામાં આના કેટલાક સવાલો આવશે એ પણ આપણે જોઈ લઈશું.